Welcome to our channel. Today we learn 8th standard social science geography unit 2 weather and climate lesson la book back answer fullaவே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா? First one பாருங்க, choose the correct answer. First one, Earth's atmosphere contains about dash percentage of nitrogen and oxygen. Answer option A 78% and 21%. ஓகேவா? Second one பாருங்க, dash is generally defined as the average conditions of the weather of a place or a region. The answer என்ன வரும்? Answer C, climate. Next, third one, the earth receives energy from. Answer option B, electromagnetic radiation. Fourth one, which one of the following represent places with equal amount of rainfall? Answer option D, isohydrates. Next, fifth one, dash is used to measure the humidity. Answer option C, hygrometer. Second Roman, fill in the blanks. First one பாருங்க, dash refers to the condition of atmosphere for a short period of time. Answer weather, W-E-A-T-H-E-R, weather. Okay வா? Second one பாருங்க, the scientific study of weather is called. The scientific study of weather is called. Answer meteorology, M-E-T-E-O-R-O-L-O-G-Y, meteorology. Third one பாருங்க, the highest temperature ever recorded on the earth is. Answer 56.7 degrees Celsius. Fourth one, dash is a ratio between the actual amount of water vapor and the maximum amount of water vapor the air can hold. Answer relative humidity, R-E-L-A-T-I-V. Relative humidity, K-U-M-I-D-I-T-Y. Okay வா? Relative humidity. அடுத்து பாருங்க, next, dash and dash are measured by anemometer and wind van respectively. Answer wind speed, wind direction, W-I-N-D, wind speed, S-P-E-E-D, speed, wind direction, W-I-N-D, wind direction, D-I-R-E-C-T-I-O-N, direction. Next, sixth one, dash are imaginary lines which connect the same temperatures of different places. Answer isotherms, isotherms, I-S-O-T-H-E-R-M-S, isotherms. Next, third Roman, match the following. Answer mark பண்ணிருக்கேன், பார்த்துக்குங்கம்மா. First one பாருங்க, climate. Answer long term changes. Second one, isonif. Answer equal snowfall. Third one, hygrometer. Answer humidity. Fourth one, radar. Answer locating and tracking storms. Fifth one, low pressure. Answer cyclone. Okay வா? Next, fourth Roman, state whether the following statements are true or false. First one, the atmosphere is a layer of gases surrounding the planet. Answer true. Second one, the scientific study of weather is called climatology. Answer false. ஏன்னா meteorology the answer correct. Okay வா? Third one, isohel refers equal sunshine. Answer true. Fourth one, humidity is calculated by aneroid parameter. Answer false. ஏன்னா air pressure வரும். Okay வா? Air pressure is calculated by aneroid parameter. So, that is false. Next பாருங்க, fifth Roman. Answer briefly. First question, define weather. Answer வந்து page number 95ல இருக்கு, பார்க்கலாமா? இங்க பாருங்க, book page number 95ல weather அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே பாருங்க, இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். 5 lines இருக்கு. இதான் fifth Romanல first question குரிய answer. Weather is the day-to-day conditions of the atmosphere at any places regards sunshine, temperature, cloud cover, wind, fog condition, air pressure, humidity, precipitation and such other elements. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். இது fifth Romanல first question குரிய answer. Okay வா? Next பாருங்க, second question, what is insolation? Answer வந்து page number 96ல 102ல இருக்கு. ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 96ல தெர்மோமீட்டர் அப்படிங்கிற பிக்சர் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த பேராகிராஃப்ல செகண்ட் லைன்ல பாருங்க, the earth and its atmosphere get heated from the sun through isolation. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா ரைட் பண்ணிங்க. இத ஃபிஃப்த் ரோமன்ல செகண்ட் क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு என்ன ஆன்சர்? the earth and its atmosphere get heated from the sun through isolation. இத ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் பாருங்க, செகண்ட் பாயிண்ட் glossary-ல பாருங்க, லாஸ்ட்ல glossary-ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இன்சோலேஷன் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகேவா?
இது செகண்ட் பாயிண்ட்டை ரைட் பண்ணிக்க. இன்சோலேஷன் இஸ் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன். இன்சோலேஷன் இஸ் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன். இதை வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டாக ரைட் பண்ணிக்கிங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ரைட் பண்ணுவீங்க? பேஜ் நம்பர் 96ல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குல்ல, அந்த 3 லைன்ஸ் இதில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இதை பார்த்துங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக ரைட் பண்ணிக்கிங்க. The earth and its atmosphere get heated from the sun through insulation. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு. செகண்ட் பாயிண்ட்டு லாஸ்ட்டில் புக்கில் பார்த்தீங்க glossary இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 102ல் எவால்யூஷனுக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கும் பாருங்கள், இன்சுலேஷன் இருக்கும். இந்த அப்படியே இந்த லைன் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இது செகண்ட் பாயிண்ட். இன்சுலேஷன் இஸ் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன். ஓகேவா? அதில் கண்டினியூவாக இது ரைட் பண்ணிக்கங்க செகண்ட் பாயிண்ட்டா. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, தேர்ட் கொஸ்டின். வாட் இஸ் மீன் பை அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர்? இது பேஜ் நம்பர் 99ல் இருக்குது. ஆன்சர் பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள், புக் பேஜ் நம்பர் 99ல் மேலே டாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கம்மா, இந்த 3 லைன்ஸ். The weight of air above a given area on the earth surface is called atmospheric pressure or air pressure. இதுதான் 5th Romanல தேர்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். The weight of air above a given area on the earth surface is called atmospheric pressure or air pressure. ஓகேவா? 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 4th கொஸ்டின். Write a short note on planetary winds. இது வந்து என்னது? பேஜ் நம்பர் 101ல் இருக்கு. ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 101ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கும். Planetary winds are the ones which blow almost in the same direction throughout the year, so they are called as permanent or planetary winds. Trade winds, westerlies and polar easterlies are the types of prevailing winds. ஓகேவா? இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். இது 5th Romanல 4th கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன், இது மட்டும் ரைட் பண்ணிக்கங்க. 5-6 லைன்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? பிளானட்டரி விண்ட்ஸ்லேருந்து விண்ட்ஸ் வரணும், ப்ரீவேலிங் விண்ட்ஸ் வரல ரைட் பண்ணிங்க. அதான் 5th Romanல 4th கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 5th கொஸ்டின். வாட் ஆர் ஐசோலைன்ஸ்? இது வந்து பேஜ் நம்பர் 97ல் இருக்குது. பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 97 டூ யூ நோன்னு மேலே பாக்ஸ் இருக்கும். அதில் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்ஸில் இங்கே பாருங்கள் ஐசோலைன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருமா. இதில் இருந்து ரைட் பண்ணிக்கலாம், ரெப்ரசன்ட் வரணும். ஐசோலைன்ஸ் ஆர் தோஸ் விச் ஜாயின் த பிளேசஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் வேல்யூஸ். ஐசோலைன்ஸ் ஆர் கிவன் different names based on the weather element they represent. ஓகேவா? இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இது 5th Romanல 5th கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 6th Romanல distinguish between weather and climate. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? weather and climate. பேஜ் நம்பர் 95ல் இருக்கு. ஆன்சர் பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்க, distinguish between கேட்டனால நம்ம வந்து என்னது டேப்லர் காலம் போட்டு ரைட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வெதர் கிளைமேட்னு 2 காலம் போட்டுக்கோங்க. வெதர் கீழே அந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருமா, இந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து வெதர் இஸ் த டே டு டே கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் எனி பிளேஸ். இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், சன்சைன்ஸ், டெம்பரேச்சர், கிளவுட் கவர், விண்ட், ஃபாக் கண்டிஷன், ஏர் ப்ரெஷர், ஹியூமிடிட்டி, precipitation and such other elements. இது செகண்ட் பாயிண்ட்டாக ரைட் பண்ணிக்கங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், ரெஃபர்ஸ் டு ஷார்ட் பீரியட்ஸ் லைக் எ டே, எ வீக், எ மந்த். ஓகேவா? இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இது 6th Romanல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினில் வெதர் காலம் கீழே இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம கிளைமேட்டுக்கு பார்க்கலாமா? கிளைமேட் பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க பாருங்கள் கிளைமேட். இதுலேயும் என்ன பண்ணுறீங்க? 3 பாயிண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருமா. அந்த காலம் கீழே டேப்லர் காலம் போட்டிருக்கீங்களா, அது கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளைமேட்டில் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்க. கிளைமேட் இஸ் ஜென்ரலி டிஃபைன்ட் அஸ் த ஆவரேஜ் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த வெதர் ஆஃப் a place or a region. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, the average atmospheric conditions are determined by measuring the weather elements for a long period of time which is usually for 35 years. இது செகண்ட் பாயிண்ட்டை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க, இங்கே லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்க, the climate does not change often like weather. இது தேர்ட் பாயிண்ட். ஓகேவா? இந்த 3 பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் எழுதிக்க. ஃபர்ஸ்ட் வெதருக்கு 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்க. நெக்ஸ்ட் கிளைமேட்டுக்கு இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்க. இதான் 6th Romanல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாருங்க, டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் அப்சல்யூட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி. இது பேஜ் நம்பர் ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 100ல் இருக்குது. பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 100ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் 6th Romanல செகண்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருமா. ஃபஸ்ட்டு இதே மாதிரி தான் சேம் டேப்லர் காலம் போட்டுக்கோங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு அப்சல்யூட் ஹியூமிடிட்டி அப்படிங்கிற காலமில் வந்து இங்கே கீழே 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. அப்சல்யூட் ஹியூமிடிட்டி இஸ் த மாஸ் ஆர் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் present per unit volume of air. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன ரைட் பண்ணுவீங்க? இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் யூஸ்வலி இன் கிராம்ஸ் per cubic meter of air. இது செகண்ட் பாயிண்ட்.
நெக்ஸ்ட் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி, அந்த காலம் கீழே ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி காலம் இருக்குல்லம்மா, அதுக்கு கீழே என்ன ரைட் பண்ணுறீங்க? இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி இஸ் எ ரேஷியோ between the actual amount of water vapor present in the air and the maximum amount of water vapor it can hold at a given temperature. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து it is expressed as a percentage. இது செகண்ட் பாயிண்ட்டை ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இதான் 6th ரோமனில் செகண்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாருங்க, பெர்மனன்ட் அண்ட் சீசனல் விண்ட்ஸ். டிஸ்டிங்கிஷ் between பெர்மனன்ட் அண்ட் சீசனல் விண்ட்ஸ். பேஜ் நம்பர் 101ல் இருக்க ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, புக் பேஜ் நம்பர் 101ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பிளானட்டரி விண்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும், சீசனல் விண்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும். இந்த அப்படியே இந்த அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருமா, இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. பிளானட்டரி விண்ட்ஸ் ஆர் ஒன்ஸ் விச் blow almost in the same direction throughout the year, so they are called as permanent or planetary winds. இந்த ரைட் பிளானட்டரி விண்ட்ஸ் கீழே இதை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. சீசனல் விண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் என்ன ரைட் பண்ண, அந்த காலம் கீழே seasonal winds are those which change their direction according to season in a year. They are called as monsoon winds. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் இது 3 லைன்ஸை வந்து சீசனல் விண்ட்ஸ்க்காக ரைட் பண்ணிக்க. டேப்லர் காலம் போட்டுக்கோங்க. பிளானட்டரி விண்ட்ஸ் கீழே என்ன பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணுவீங்க? அந்த 4 லைன்ஸை ரைட் பண்ணிக்கிங்க. சீசனல் விண்ட்ஸ் கீழே அந்த காலம் கீழே என்ன ரைட் பண்ணுவீங்க? அந்த 3 லைன்ஸை ரைட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேவாமா? டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இது 6th ரோமனில் தேர்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 7th ரோமன் கிவ் ரீசன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, the weather and climate in different regions vary. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 96ல் இருக்குது, பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 96ல் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இந்த 7th ரோமனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் டூ யூ நோன்னு இருக்கும், அது கீழே இருக்குமா, இது ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இதில் ஹவு மெனி லைன்ஸ் இருக்குது? 6 லைன்ஸ் இருக்குது. தான் 7th ரோமனில் ஃபர்ஸ்ட் கிவ் ரீசனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா? angle of the sun rays, the length of daytime, altitude, distribution of land and water bodies, location and direction of mountain ranges, air pressure, winds and ocean currents are the major factors which affect the weather and climate of a region. The 6 lines ரைட் பண்ணிக்கலாம். 7th ரோமனில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, செகண்ட் ஒன் கிவ் ரீசன்ஸ்ல செகண்ட் ஒன் என்ன இருக்கு? டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ஆல்டிடியூட் இருக்கு. இது பேஜ் நம்பர் 97ல் இருக்கு, பார்க்கலாமா? இங்க இருக்கு பாருங்கம்மா, இந்த பாக்ஸ்ல இருக்கும். ஹவு மெனி 6 லைன்ஸ் இருக்கு. இதான் 7th ரோமன்ல செகண்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். கிவ் ரீசன்ல செகண்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் இங்க மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருமா. இதான் டெம்பரேச்சர் வேரிஸ் போத் ஹரிசான்டலி அண்ட் வெர்டிகலி. டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீசிங் ஹைட் இஸ் நோன் அஸ் லேப்ஸ்ரைட் which is 6.5 degree Celsius per 1000 meters in troposphere. இதான் 7th ரோமன்ல செகண்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன? மவுண்டைன் கிளைம்பர்ஸ் கேரி ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் வைல் அசெண்டிங் பீக்ஸ். தேர்ட் கொஸ்டின் கிவ் ரீசன் தான் 7th ரோமன்ல கிவ் ரீசன்ல தேர்ட் கொஸ்டின் என்னது? மவுண்டைன் கிளைம்பர்ஸ் கேரி ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் வைல் அசெண்டிங் பீக்ஸ். இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 100ல இருக்க ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 100ல் டூ யூ நோன்னு இருக்கா இல்லையா? இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள், இதில் இருக்கக்கூடிய 9 லைன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிங்க. 7th ரோமனில் தேர்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் தான். வித் டிக்ரீசிங் ஏர் ப்ரெஷர் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு பிரீத் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். அட் வெரி ஹை ஆல்டிடியூட்ஸ் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் அண்ட் அவைலபிள் ஆக்சிஜன் கெட் so low that people can become sick and even die. Mountain climbers use bottled oxygen when the ascend very high peaks. ஓகேவா? ஹை பீக்ஸ். இது வந்து 7th ரோமனில் தேர்ட் கொஸ்டின்குரிய ஆன்சராக ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 8th ரோமன் ஆன்சர் இன் எ பேராகிராஃப். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, ஹவ் இஸ் டெம்பரேச்சர் மெஷர்ட்? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 97ல் இருக்கு, பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 97ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே டாப்பில் மெஷரிங் டெம்பரேச்சர்னு டாபிக் கீழே இருக்குது பாருங்கம்மா. டாபிக் கீழே இந்த ரேடியேஷன் வரலும் 8 லைன்ஸ் இருக்கும். இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு, the temperature of a unit of volume of air at a given time is measured in scales like Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Meteorologists measure the temperature by the thermometer. Stephenson screen and minimum and maximum thermometer. The energy received by the earth through insolation is lost by outgoing radiation. இது first point ரைட் பண்ணிக்கங்க. 8th ரோமன்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு இதில் 8 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கீழே மீன் டெம்பரேச்சர் கீழே இருக்குது பாருமா ஒரு பேராகிராஃப். இதில் த ஆவரேஜ்லேருந்து இயர் வரலும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. த ஆவரேஜ் ஆஃப் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் டெம்பரேச்சர் வித்தின் 24 hours இஸ் கால்ட் மீன் டெய்லி டெம்பரேச்சர். அந்த மீன் டெய்லி டெம்பரேச்சர் இங்கே 87 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் ப்ளஸ் 73 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் பை 2 = 80 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். ப்ராக்கெட்டில் இருக்க ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு
இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த இதை அப்படியே ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணி annual range of temperature is the difference between the maximum and minimum temperatures of a day. Annual range of temperature is the difference between the highest and lowest mean monthly temperatures of a year. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். இது 7th Romanல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்க்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா? இங்கே ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது. இந்த டெம்பரேச்சர்லேருந்து ரேடியேஷன் வந்து ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆவரேஜ்லேருந்து இயர் வரலும் ரைட் பண்ணிக்க. 8th Romanல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்க்குரிய ஆன்சர். ஓகேவாம்மா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க செகண்ட் ஒன், ரைட் அபவுட் த விண்ட் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து பேஜ் நம்பர் 101ல் இருக்க ஆன்சர் வந்து பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்க 8th Romanல செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து விண்ட் அப்படின்னு டாபிக் இருக்கும். அந்த விண்ட் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? த ஹரிசாண்டல் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் இஸ் கால்டு விண்ட், வெர்டிக்கல் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் இஸ் செட் ஆஸ் ஏர் கரண்ட். ஓகேவா? அந்த 3 லைன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அதே பேராகிராஃபில் இங்கே இருக்குது பாருங்க. winds get their name from the direction from which they blow. wind blows from southwest is called southwest wind. இதை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 4 லைன்ஸ் இருக்கும். இதை ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து த விண்ட் சிஸ்டம், அதோட டைப்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா, அதனால டைப்ஸ் ரைட் பண்ணணும். த விண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ப்ராட்லி கேட்டகரைஸ்ட் இன்டு 3 as follows. how many? 3. பிளானட்டரி விண்ட்ஸ், சீசனல் விண்ட்ஸ், லோக்கல் விண்ட்ஸ். இது ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பிளானட்டரி விண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் போட்டு கீழே இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இது வரலாம். பிளானட்டரி விண்ட்ஸ் ஆர் த ஒன்ஸ் விச் ப்ளோ ஆல்மோஸ்ட் இன் த சேம் டைரக்ஷன் த்ரூ அவுட் த இயர். So they are called as permanent or planetary winds. Trade winds, westerlies and polar easterlies are the types of prevailing winds. இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து seasonal winds. Seasonal winds are those which change their direction according to season in year. They are called as monsoon winds. These winds blow from sea to land during summer and land to sea during winter. இது வரை ரைட் பண்ணிக்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து local winds. Local winds are the winds blow over a small area only during a particular time of a day or a short period of a year. Land and sea breezes are example of these winds. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். இது 8th Romanல செகண்ட் கொஸ்டின்க்குரிய ஆன்சர். ஓகேவா? இருந்து நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன்னு அதை பார்த்து அப்படியே மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அண்டர்லைன் பண்ணி மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க தேர்ட் கொஸ்டின், லிஸ்ட் ஆஃப் த வெதர் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் அசோசியேட்டட் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. இதோட ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 96ல் இருக்குது. 97, 99 இந்த 3 பேஜஸ்லேயும் ஆன்சர் இருக்குது. நம்ம பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் 96ல் இங்கே எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வெதர் அண்ட் கிளைமேட். எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் டாபிக் பாருங்கள். இந்த டாபிக் ரைட் பண்ணிவிட்டு கீழே இங்கே 4 லைன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இதை ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? temperature, rainfall, pressure, humidity and wind are the major elements of weather and climate. இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக ரைட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த 4 லைன்ஸ் இந்த பேஜில் வந்து 4 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 97ல் பாருங்கள். நம்ம ஏற்கனவே மெஷரிங் டெம்பரேச்சர் ரைட் பண்ணியிருப்போம். அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன பண்ணால் அதோட கண்டினியூவாக ஓகேவா பேஜ் நம்பர் 96ல் இதை ரைட் பண்ணுமா இல்லையா? இங்கே பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் 96ல் இந்த 4 லைன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணிங்க. 8th Romanல தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு இதோட கண்டினியூவாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பேஜில் இங்கே மெஷரிங் டெம்பரேச்சர் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். அந்த ரேடியேஷன் வரணும். இந்த டெம்பரேச்சர்லேருந்து ரேடியேஷன் வரணும். ஓகேவா? இது வரணும். செகண்ட் பாயிண்ட்டாக ரைட் பண்ணிங்க. த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் அட் எ கிவன் டைம் இஸ் மெஷர்ட் இன் ஸ்கேல்ஸ் லைக் Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Meteorologists measure the temperature by the thermometer, Stevenson screen and minimum and maximum thermometer. The energy received by the earth through insolation is lost by outgoing radiation. ஓகேவா? இந்த லைன்ஸ் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவாக என்ன ரைட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவாக 8th Romanல இங்கே பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ ரெயின்ஃபால் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 3 லைன்ஸ் இருக்குது. ரெயின் இஸ் ஏ மேஜர் காம்போனன்ட் ஆஃப் த வாட்டர் சைக்கிள் அண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிபாசிட்டிங் most of the fresh water on the earth. இது 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ரெயின் இஸ் மெஷர்டு பை ரெயின் காஜ். ஓகேவா? 8th Romanல தேர்ட்க்கு இதையும் ஆன்சரை ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவாக என்ன ரைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெஷரிங் இன் ஏர் ப்ரெஷர் இருக்கும். இதில் 4 லைன்ஸ் இருக்குது. இதை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. Meteorologists used parameter aneroid parameter to measure the air pressure. Parograms are used for recording continuous variation in atmospheric pressure. ஓகேவா? 8th Romanல தேர்டுக்கு
இந்த 4 லைன்ஸையும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்க பாருங்கம்மா, ஹைக்ரோமீட்டர். ஹைக்ரோமீட்டர் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் த ஹியூமிடிட்டி விச் கம்ப்ரைஸ் வெட் அண்ட் ட்ரை பல்ப் பிளேட் சைட் பை சைடு இன் த ஸ்டீவன்சன் ஸ்க்ரீன். ஓகேவா, இந்த 3 லைன்ஸும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. அதோட கண்டினியூவாக அந்த 3 லைன்ஸையும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து இங்கே இருக்கும் என்ன இருக்குது, மெட்ரோலஜிஸ்ட் மெஷர் த wind direction using wind van or weather cock. Wind speed is measured by anemometer. இங்க இருக்கா இல்லையா, வெதர் கிளாக் மாதிரி, வெதர் கிளாக். ஓகேவா, அனிமோமீட்டர். இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிங்க. 7th ரோமன்ல தேர்டுக்கு இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிங்க. அது கீழே இன்னும் ஹவு மெனி, இங்கே ஒரு 4 லைன்ஸ் இருக்கு பாருமா. Metrograph or triple register is an instrument which records wind speed and direction, sunshine and precipitation. It also provides graphic representation. The 4 lines ரைட் பண்ணிக்கங்க. 8th ரோமன்ல தேர்ட் கொஸ்டினுக்கும் இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இங்கே 4 லைன்ஸ் இருக்கும், இதையும் ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ஆன்சர் ஃபினிஷ்டுமா. ஓகேவா, இதான் 8th ரோமன்ல தேர்ட் கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர். இதோட ஆன்சர் வந்து ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, நம்ம சொன்னோம்ல மேலே சொன்னோம்ல அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் லைன் பை லைனாக ரைட் பண்ணிக்க. எப்படி ரைட் பண்ணலாம், அகைன் ஐ டெல் யூ. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 96 8th ரோமன்ல இங்கே மார்க் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்கம்மா. பேஜ் நம்பர் 96ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரைட் பண்ணிடணும். ஓகேவா, எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வெதர் அண்ட் கிளைமேட்ல இந்த 4 லைன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. 8th ரோமன்ல தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு இந்த 4 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்னென்ன ரைட் பண்ணணும் அடுத்து பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து இங்க இருக்கும் மெஷரிங் டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்றது. அப்ப டெம்பரேச்சருக்கு என்ன ரைட் பண்ணுவீங்க, இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு 8 லைன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா, இந்த 8 லைன்ஸையும் அதோட கண்டினியூவா ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்து அதோட கண்டினியூவா என்ன பண்ணுவீங்க, நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இது கிடையாது. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல எதுவுமே இல்லாம அதுக்கடுத்து பாருங்க 98ல எந்த பேஜ்ல இதோட ஆன்சர் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 99ல இங்க ரெயின்ஃபால்னு இருக்கும். அதுக்கு டாபிக் கீழே இங்க ஒரு 3 லைன்ஸ் இருக்கு. ரெயின் இஸ் ஏ மேஜர் காம்போனன்ட். இதுல இருந்து எர்த் வரல இங்க ஒரு 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க லாஸ்ட்ல ரெயின் இஸ் மெஷர்ட் பை ரெயின் கேட்ச். ஓகேவா, இதை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க ஒரு 3 லைன்ஸ், இங்க லாஸ்ட்ல ஒரு 2 லைன்ஸ். இது கண்டினியூ, இது ரைட் பண்ணிட்டு இதோட கண்டினியூவா நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கு பாருங்க மெஷரிங் ஏர் பிரஷர்ல இங்க ஒரு 4 லைன்ஸ் இருக்கு. இதை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட கண்டினியூ வந்து நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க ஹைக்ரோமீட்டர்னு இருக்கும். இங்க ஒரு 3 லைன்ஸ் அதே பேஜ்லேயே சேம் பேஜ்லேயே பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஹைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு இருக்கும். இதுல ஒரு 3 லைன்ஸ் இருக்கு. இது ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வந்து இங்க இருக்கு. லாஸ்ட்ல வந்து என்ன ரைட் பண்றீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கு பாருங்க லாஸ்ட்ல மெட்ரோலஜிஸ்ட் மெஷர்ல இருந்து ரெப்ரசன்டேஷன் இது வரல ரைட் பண்ணிக்கோங்க. சாரி, மெட்ராலஜிஸ்ட்ல இருந்து அனிமோமீட்டர் இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்க. நெக்ஸ்ட் மெட்ரோகிராஃப்ல இருந்து ரெப்ரசன்டேஷன் இந்த லாஸ்ட்ல 4 லைன்ஸ். ஓகேவா, இதான் 8th ரோமன்ல தேர்ட் கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர். ஓகே, இதோட ஆன்சர் பார்த்தோம்னா 96 97 99 100 101 இந்த 5 பேஜஸ்ல இருக்கும். நம்ம இப்போ சொன்ன ஆன்சர் நீங்க பாத்துக்கோங்க. 98 பேஜ் நம்பர் 98ல மட்டும்தான் அதோட ஆன்சர் கிடையாது, மற்றதெல்லாம் நோட் பண்ணியிருக்கோம், நீங்க பாத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க 9th ரோமன் பாருங்க. கிவ் எனி 3 சஜஷன்ஸ் டு ரெடியூஸ் குளோபல் வார்மிங் கேட்டிருக்காங்க. நீங்க ஓனா கூட ரைட் பண்ணலாம். எப்படி ரெடியூஸ் பண்றது, ஏதோ 3 சஜஷன் சொல்லுங்க குளோபல் வார்மிங்கை ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக. எனி 3 சஜஷன் வந்து ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க ஓனா ரைட் பண்ணா நான் வந்து ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா யூசஸ் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி, plant more trees, reduce, reuse, recycle. ஓகேவா, ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ டு ஆல்.